Good morning, students. Our first topic today is demerits of international trade. Till now, we had discussed meaning, difference between internal and international trade, then causes for international trade, then merits or advantages of international trade. So today, our topic is demerits of international trade. Now you know that international trade is beneficial for all the participants, all the countries which are involved in international trade will gain, right? But at the same time, countries has to depend on the other countries when they are involved in international trading. Dependence is the most, or it is the very important, or we can say it is not good for the country. Dependence છે ને એ કોઈ પણ કન્ટ્રી માટે ડેન્જરસ છે. કોઈ પણ કન્ટ્રી બીજી કન્ટ્રી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહે એનાથી એ કન્ટ્રીની પોઝિશન છે એ ઇકોનોમિક પોઝિશન છે એ વીક હોય છે. સો some people think that dependence is dangerous thing. So the main demerits of international trade are, first of all, dependence, second is instability, third is inconsistent with economic planning, and the fourth is blow to infant industries. So the first point is dependence. Yes, if any country is importing essential goods whose demand is inelastic, કોઈ કન્ટ્રી છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયા, એ કોઈ ફોરેન કન્ટ્રી પાસેથી એવા ગુડ્સને ઇમ્પોર્ટ કરે છે કે જેની ડિમાન્ડ આપણી કન્ટ્રીમાં ઇનઇલાસ્ટિક છે. ઇટ મીન્સ જો આપણે એ કન્ટ્રીમાંથી એ કોમોડિટીને ઇમ્પોર્ટ નહીં કરીએ તો આપણી પાસે એ પોસિબલ નહીં હોય એને પ્રોડક્શન કરવું. સો in the case when demand is inelastic, at that time international trade is not good for our country, because foreign countries can charge high price from our country for the commodities whose demand is inelastic. And when demand for our product in the foreign country is elastic, it means આપણી જે commodities આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાં એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ એની ડિમાન્ડ ઇલાસ્ટિક છે. ઇટ મીન્સ કે જેની ડિમાન્ડને પોસ્ટપોન થઈ શકે છે, તો એવા ટાઈમે આપણે હાઈ પ્રાઇસ ઉપર કોમોડિટીઝને એક્સપોર્ટ ન કરી શકીએ. સો dependence is dangerous thing for the country which is importing the goods from another country, and especially in case of weapons and war goods. જ્યારે વોર ટાઈમ હોય કન્ટ્રીમાં અને આપણે એવા વોર માટે જે વેપન્સ અને કોમોડિટીઝ છે, કોઈ એવા વોર ગુડ્સ હોય એ આપણે પ્રોડ્યુસ ન કરતા હોય પણ બીજી કન્ટ્રી પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરતા હોય, તો આવા ટાઈમે આપણે આવા કોમોડિટી માટે બીજી કન્ટ્રી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ ન રહી શકીએ. જો વોરના ટાઈમે એ લોકો ના પાડી દે કે અમે એક્સપોર્ટ નહીં કરીએ, તો પછી આપણી કન્ટ્રી માટે એ સિચ્યુએશન ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. સો ધ ફર્સ્ટ demerit or disadvantage of the international trade is dependence, that we have to be dependent on the other country for the supply of commodities. The second point is instability. Yes, international trade creates economic instability in the country. The best example for it is the Great Depression of 1931. 1931માં જે ડિપ્રેશન આવ્યું હતું, એ ડિપ્રેશન કોઈ એક કન્ટ્રી પૂરતું લિમિટેડ નહોતું. એ કન્ટ્રીની બોર્ડર ક્રોસ કરી અને બધે જ સ્પ્રેડ થઈ ગયું હતું. એનું રીઝન શું છે? ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ, કે હું એક કન્ટ્રીમાંથી કોમોડિટીઝ સાવ લો પ્રાઇસ ઉપર લઈ આવું છું, તો આપણી કન્ટ્રીમાં પણ હું એને લો પ્રાઇસ ઉપર જ સેલ કરીશ. તો એટલી બધી ઇકોનોમીમાં દરેક વર્લ્ડમાં દરેક કન્ટ્રીમાં એટલી બધી મંદી આવી ગઈ હતી કે એટલે આ શું કહે છે કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ થ્રુ આપણી ઇકોનોમી છે ને એમાં ઇન્સ્ટેબિલિટી આવે છે. કોમોડિટીઝ છે, સર્વિસીસ છે, કેપિટલ છે, એટલે આ બધું શું થતું હોય કે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગમાં દરેક કન્ટ્રી એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય, તો આ કનેક્ટિવિટીને લીધે ઇન્ફ્લેશન હોય કે ડિપ્રેશન હોય, એ કન્ટ્રીની બોર્ડર ક્રોસ કરી અને બધે સ્પ્રેડ થઈ જાય છે. So this was about the instability that international trading creates instability in the economic growth of the country. The third point is
inconsistent with economic planning. યસ, ઇફ યુ નો દેટ આપણી કોઈ પણ કન્ટ્રી હોય ને એ પ્લાનિંગ પર ચાલતી હોય. આપણે કેમ 1 year પ્લાન, 5 year પ્લાન, 10 year પ્લાન્સ હોય છે. સો વોટ હેપન્સ બિકોઝ ઓફ ધ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ, ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ છે આપણું જે ડેવલપમેન્ટ છે, કે આપણે કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એ પ્લાન્ડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઉપર ચાલતી હોય છે. તો આ જે પ્લાન્ડ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે ને એ પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી થતું કે પોસિબલ નથી થતું. આપણે જે પ્લાનિંગ કર્યું હોય એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે થોડું ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ છે ને ઇટ શુડ બી સર્ટિન, બટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ creates uncertainties in export and import, and because of that our economic planning becomes inconsistent. એને લીધે આપણું જે ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ જે કન્સિસ્ટન્સીથી થવું જોઈએ એ નથી થતું, બિકોઝ ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ જે એક્સપેક્ટેડ હોય એ રીતે ન થાય તો પ્લાનિંગ છે એ ચેન્જ થઈ જાય. રાઈટ, મેં જેમ તમને હવે આપણું નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જ છે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ, કે જે ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટમાં બેલેન્સ મેન્ટેન કરવાની વાત છે. તો દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. તો અહીંયા એવું નથી થતું બિકોઝ import and export are not certain, it is full of uncertainties, and it make changes in the economic planning of our country, and it make it our economic planning ineffective. The last point is blow to infant industry. Infant industry નો મીનિંગ શું થાય કે જે ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે, સ્મોલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે એની વાત છે. તો અહીંયા શું થશે, બિકોઝ ઓફ ધ ફોરેન કોમ્પિટિશન ઇટ મેક્સ adverse impact on the growth of new infant industries in especially in the underdeveloped countries. જે અંડરડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે જેમાં નવી નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટાબ્લિશ થાય છે, આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે ને એની ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય છે. એનું રીઝન છે આ જે ફોરેન કોમ્પિટિશન છે. ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ થ્રુ શું થાય છે કે ફોરેનમાંથી આપણે કોમોડિટીઝ ઇમ્પોર્ટ કરીએ એટલે આપણી કન્ટ્રીમાં આજે નાના નાના આપણે કહીએ ને ગૃહ ઉદ્યોગ, જે કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એનો જેટલો ગ્રોથ થવો જોઈએ ને એટલો નથી થતો, બિકોઝ ફોરેનથી ઓછા પ્રાઇસમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લઈએ છીએ. તો આવું ન થવું જોઈએ. આપણે અત્યારે જે કેસ છે ને કે આપણી કન્ટ્રી છે એને સ્વદેશી, રાઈટ, કે આપણી કન્ટ્રીનું જે પ્રોડક્શન છે, આપણી કન્ટ્રીની પ્રોડક્ટ છે એ પરચેઝ કરો. શું કામ આપણે બહારની પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરવી જોઈએ? એનાથી શું થાય કે આપણી જ કન્ટ્રીની પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચર કરેલી આપણે પરચેઝ કરીએ ને તો એ મની સપ્લાય છે ને એ આપણી ઇકોનોમીમાં થાય. ઓલું તો શું થાય, ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડ્સ પરચેઝ કરીએ તો એ મની છે એ તો બીજી કન્ટ્રીમાં વયા જાય. એટલે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ થ્રુ શું થાય છે કે આ જે ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે સ્પેશિયલી ઇન અંડરડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ, કે જ્યાં આખી જે એ આવી અંડરડેવલપ કન્ટ્રીઝ હોય એનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ તો આવી ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર ડિપેન્ડ કરતો હોય, કેટલા લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ મળતી હોય. તો આવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જો ડેવલપ નહીં થાય, ગ્રો નહીં થાય, તો એના લીધે કન્ટ્રીની ઇકોનોમી છે એ પાછળ રહી જાય. સો these are all about the points about the demerits of the international trading. Now our next topic is absolute cost advantage theory. Now we are going to understand two theories. The first is absolute cost advantage theory and the second is comparative cost advantage theory. એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી કરતાં પણ કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી છે ને એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ એની માટે આપણે એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી છે એ પ્રોપરલી સમજવી પડે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ ટુ થિયરીઝ ઇન ડિટેલ. So let us start. Absolute cost advantage theory. In international trade, one of the basic question arises is what determines trade? Why does trade arise? Why do countries gain by trading? So these are the main questions કે શું કામ કન્ટ્રીઝ છે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગની રિક્વાયરમેન્ટ શું કામ છે, કેવી રીતે શું કામ કન્ટ્રીઝને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગમાં ગેઇન થાય છે. સો આન્સર ફોર ધીસ ઇઝ the theory that is the absolute cost advantage theory, and this theory was developed by classical economists in the 19th century. 19th century માં આ થિયરી છે એ ડેવલપ કરી હતી. Now
The theory of international trade, as I told you, was developed by Adam Smith, and it is based on the absolute difference in cost. Trade will emerge only if one country has an absolute cost advantage in the production of one commodity and disadvantage in the production of the other commodity. અહીંયા એવું કહે છે ટ્રેડ એ તો જ થશે જો એક કન્ટ્રીને એક વસ્તુના પ્રોડક્શનમાં એબ્સોલ્યુટ એટલે પૂરેપૂરો કોસ્ટ એડવાન્ટેજ હશે અને બીજી વસ્તુના પ્રોડક્શનમાં એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ એટલે પૂરેપૂરો કોસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ હશે કોઈ પણ કોમોડિટીના પ્રોડક્શનમાં. Each country will export that commodity in which it has absolute cost advantage and will import that commodity in which it has absolute cost disadvantage. કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એ એવી જ કોમોડિટીનું એક્સપોર્ટ કરશે કે જેના પ્રોડક્શનમાં એ કન્ટ્રીને એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ હોય. મને કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઇન્ડિયા છે એ કોઈ પણ કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરે છે અને બીજી જેટલી પણ કન્ટ્રી છે ને એના કરતાં સૌથી ઓછી કોસ્ટ ઉપર મેન્યુફેક્ચર કરી શકે છે, તો હું એવી જ કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન કરું અને એને જ એક્સપોર્ટ કરું કે પછી હું એવું કરું કે મને બીજી કન્ટ્રી કરતાં એ કોમોડિટી પ્રોડ્યુસ કરવામાં વધારે કોસ્ટ થાય છે તો પણ હું એને મેન્યુફેક્ચર કરીશ તો હું બીજી કન્ટ્રીમાં એને એક્સપોર્ટ કરી શકીશ? ઓબ્વિયસલી નોટ. શું કામ હું એક્સપોર્ટ કરી શકું? બીજી કન્ટ્રીઝ પરચેસ કરવા માટે રેડી જ નહીં થાય, બિકોઝ દે કેન પરચેઝ ઇટ એટ એ લોવર દે કેન પ્રોડ્યુસ ઇટ એટ એ લોવર કોસ્ટ દેન અવર કન્ટ્રી. સો કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એ એવી જ કોમોડિટીનું પ્રોડક્શન કરશે કે જેના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં એને એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ હોય અને એવી કોમોડિટી કે જેના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કોઈ પણ કન્ટ્રીને એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ હોય એવી કોમોડિટીને આપણે બીજી કન્ટ્રી પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરી લેશું કે આપણી કન્ટ્રીમાં એ કોમોડિટી છે એ ખૂબ જ હાઈ કોસ્ટથી મેન્યુફેક્ચર થાય છે તો એના કરતાં બેટર છે કે આપણે બીજી કન્ટ્રી પાસેથી એને ઇમ્પોર્ટ કરી લઈએ. રાઈટ? Now we are going to understand this theory with the help of an example. Suppose there are only two countries. First is India and second is Sri Lanka, and there are only two commodities, that is cloth and coffee. અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ આ થિયરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે કે બે જ કન્ટ્રી છે વર્લ્ડમાં, ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા, અને ટોટલ ટુ જ કોમોડિટી છે એ પ્રોડ્યુસ થાય છે, ક્લોથ અને કોફી. નાઉ there is only one factor which is labor. Yes, અહીંયા એવું કહે છે કે લેબર એક જ ફેક્ટર છે because Adam Smith assumed labor cost to be true. એડમ સ્મિથ એવું કહે છે કે લેબર કોસ્ટ છે ને એ ટ્રુ કોસ્ટ છે, એટલે અહીંયા આપણે એવું અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે એક જ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે એ કયું છે? લેબર. નાઉ સપોઝ 10 labor units can produce cloth or coffee in the two countries as under. Yes, બે કન્ટ્રી પાસે 10 લેબર્સ છે. હવે આ 10 લેબર્સ છે ને 10 લેબર્સ ઇન્ડિયા પાસે છે અને 10 લેબર્સ છે એ શ્રીલંકા પાસે છે. તો આ 10 લેબર્સ છે એ કેટલું પ્રોડક્શન કરી શકે છે ક્લોથ અને કોફીનું બે કન્ટ્રીમાં, એનું એક ટેબલ છે એ જોઈ લો. ઇન્ડિયા છે એ 10 લેબર્સ ઇન્ડિયામાં 100 યુનિટ્સ ઓફ ક્લોથ મેન્યુફેક્ચર કરશે અને 50 યુનિટ્સ ઓફ કોફી મેન્યુફેક્ચર કરશે, અને શ્રીલંકામાં 10 લેબર્સ છે એ 50 યુનિટ્સ ઓફ ક્લોથ મેન્યુફેક્ચર કરશે એન્ડ 100 યુનિટ્સ ઓફ કોફી મેન્યુફેક્ચર કરશે. સો ટોટલ પ્રોડક્શન બે કન્ટ્રીનું છે એ 150 યુનિટ્સ ઓફ ક્લોથ એન્ડ 150 યુનિટ્સ ઓફ કોફી. હવે આગળ જતાં પહેલાં તમને સિમ્પલી આ ટેબલમાંથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે ઇન્ડિયાને કઈ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરવામાં એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે અને શ્રીલંકાને કઈ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરવામાં એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે. નાઉ you can see in this table બે કન્ટ્રી પાસે 10 લેબર્સ જ છે. સો ઇન્ડિયા હેઝ એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓફ ક્લોથ and Sri Lanka has absolute cost advantage in the production of coffee because 10 units of labor can produce 100 units of cloth in India while 10 units of labors can produce 50 units of cloth in India. તો અહીંયા શું કરશે કે શ્રીલંકા છે એ ઇન્ડિયા પાસેથી ક્લોથ્સ ઇમ્પોર્ટ કરશે, બટ
કોફીની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા છે એના કરતાં શ્રીલંકામાં 10 યુનિટ્સ ઓફ લેબર્સ છે એ વધારે કોફીનું મેન્યુફેક્ચર કરે છે. એટલે અહીંયા શું થશે કે ઇન્ડિયા છે એ શ્રીલંકા પાસેથી કોફી ઇમ્પોર્ટ કરી લેશે અને શ્રીલંકા છે એ ઇન્ડિયા પાસેથી ક્લોથ્સ ઇમ્પોર્ટ કરી લેશે. સો વી કેન સી from this table that India has absolute cost advantage in the production of cloth and absolute cost disadvantage in the production of coffee, while Sri Lanka has absolute cost advantage in the production of coffee and absolute cost disadvantage in the production of clothes. So India has the absolute cost advantage in the production of clothes and Sri Lanka has in the production of coffee. એમ અહીંયા અંડરલાઇન કર્યું. Now we turn to the next question of the gain to the trading partners. હવે આ ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા ટ્રેડિંગ તો કરે છે પણ એ બેને ગેઇન કેવી રીતે થાય છે એ સમજીએ. For establishing the possibility of gains through trade, we shall have to consider the international exchange ratio before trade. એટલે ટ્રેડિંગ કરતાં પહેલાં આ ટ્રેડિંગમાં જે ઇન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ રેશિયો છે ને એ કેવો છે ને એ પહેલાં આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરશું. સો ઇફ દેર આર નો ટ્રેડ, the internal exchange ratio between cloth and coffee in India and Sri Lanka would be respectively as under. તો ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ રેશિયો કેવો છે, એક્સચેન્જ રેશિયો એ સમજીએ. જો ઇન્ડિયામાં ક્લોથ કેટલા હતા 100 અને શ્રીલંકામાં 50, તો હાફ થયા. સો 1 ક્લોથ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાફ યુનિટ ઓફ કોફી. ઇટ મીન્સ કે એટલે ઇન્ડિયામાં શું થાય છે કે એક ક્લોથની સામે કોફી તો હાફ યુનિટ જ બને છે, એટલે 100 ક્લોથ અને 50 કોફી ઇન્ડિયામાં, તો 1 ક્લોથ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાફ કોફી. અને શ્રીલંકામાં શું થાય છે 10 યુનિટ્સ છે એ 50 યુનિટ્સ ઓફ ક્લોથ મેન્યુફેક્ચર કરે છે અને કોફીના 100. ઇટ મીન્સ 1 ક્લોથ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 યુનિટ્સ ઓફ કોફી. તો આ ઇન્ટરનલ રેશિયો એટલે પોતાની કન્ટ્રીની વાત છે. જો કોઈ ટ્રેડિંગ ન થતું હોય તો એક્સચેન્જ રેશિયો છે એ પોતાની કન્ટ્રીમાં આવી રીતે થાય. નાઉ this exchange ratios provide the limits within which the actual exchange of commodities between the two countries can take place. હવે જો બે કન્ટ્રી વચ્ચે એક્સચેન્જ કરવું હોય તો એ રેશિયોની એક લિમિટ આપી દીધી છે એ સમજીએ. સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રેડ, દેટ ઇઝ ધ રેટ એટ વિચ one commodity is exchanged against the other commodity is between the two limits. હવે અહીંયા એક લિમિટ ડિસાઇડ કરી લીધી છે કે જો ઇન્ડિયા અને શ્રીલંકા એકબીજા વચ્ચે ક્લોથ અને કોફીનું ટ્રેડિંગ કરે તો એ કયો એક્સચેન્જ રેશિયો હશે કે કેટલા ક્લોથ સામે કેટલી કોફી આપશે ઇન્ડિયા, એટલે ઇન્ડિયાને કેટલા ક્લોથ આપશે તો સામે કેટલી કોફી મળશે, અને શ્રીલંકાને કેટલી કોફી આપશે તો સામે કેટલા ક્લોથ મળશે, એનો એક રેશિયો છે. દેટ ઇઝ 1 ક્લોથ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હાફ કોફી એન્ડ 1 ક્લોથ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 coffee. In this case, trade will be advantageous to both. Now suppose the term of trade are 1 coffee is equals to 1 cloth. હવે એવું ડિસાઇડ થયું છે બે કન્ટ્રી વચ્ચે કે એક કોફીની સામે એક ક્લોથ મળશે. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇન્ડિયા વિલ ગેટ હાફ કોફી મોર ફોર એવરી યુનિટ ઓફ ક્લોથ. જો હમણાં સુધી ઉપરના ટેબલમાં મેં જે સ્ક્વેર કર્યું છે ને એમાં જુઓ ઇન્ડિયામાં શું થતું, એક ક્લોથની સામે કેટલી કોફી હતી હાફ, પણ હવે જો ટ્રેડની ટર્મ 1 કોફી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 1 ક્લોથ હોય તો એક ક્લોથ દેશું તો અત્યાર સુધી એની સામે આપણે હાફ યુનિટ જ કોફીનું મેન્યુફેક્ચર થતું, પણ એના બદલે હવે આપણને હાફ યુનિટ કોફીનું વધારે મળે છે. એટલે ઇન્ડિયાને શું થયું, હાફ યુનિટ ઓફ કોફી છે એ વધારે મળ્યું ફોર 1 ક્લોથ. બટ સેમ વે શ્રીલંકામાં શું હતું, 1 ક્લોથ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 કોફી. ઇટ મીન્સ એક ક્લોથની સામે 2 કોફી આપવી પડતી, તો અહીંયા શું થયું, એક કોફી છે એની સેવ થઈ ગઈ, બિકોઝ ટ્રેડની ટર્મ શું છે, એક કોફીની સામે એક ક્લોથ. એટલે શ્રીલંકા આપણને એક કોફી આપી દેશે તો એની સામે આપણે એને એક જ ક્લોથ આપવું પડશે.
સોરી આપણે શ્રીલંકા એક જ કોફી આપશે તો એની સામે એને એક ક્લોથ મળી જશે. એટલે અહીંયા શું થયું કે ઇન્ડિયાને હાફ કોફી એક્સ્ટ્રા મળી એક ક્લોથની સામે, અને શ્રીલંકાને એક ક્લોથની સામે એક કોફી છે એ સેવ થાય છે, જે અત્યાર સુધી એને 2 આપવી પડતી. સો ધીસ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી, કે અહીંયા શું થયું કે વી કેન સે દેટ ટ્રેડ ઇઝ એડવાન્ટેજિયસ ફોર બોથ ધ કન્ટ્રીઝ. એટલે 2 કન્ટ્રીને ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ થ્રુ છે એ ટ્રેડમાં એડવાન્ટેજ મળે છે ઓર બેનિફિટ મળે છે. સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડિંગ. નાવ અત્યાર સુધી હવે એટલું ક્લિયર થઈ ગયું કે એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ એટલે પૂરેપૂરો કોસ્ટ એડવાન્ટેજ કોઈ પણ કન્ટ્રીને કોઈ પણ વસ્તુના મેન્યુફેક્ચરમાં થતો હોય તો એ કન્ટ્રી એ જ વસ્તુ મેન્યુફેક્ચર કરવાનું પ્રિફર કરે છે. ઇન્ડિયાના કેસમાં અહીંયા જોયું આપણે કે ઇન્ડિયાને એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે એ ક્લોથના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે, એટલે આપણે ક્લોથ મેન્યુફેક્ચર કરી અને શ્રીલંકાને એક્સપોર્ટ કરી દઈશું, અને શ્રીલંકાને કોફીના મેન્યુફેક્ચરમાં એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ છે, પણ આપણી સામે ડિસએડવાન્ટેજ છે કોફીના મેન્યુફેક્ચરમાં, એટલે કોફી આપણે શ્રીલંકા પાસેથી ઇમ્પોર્ટ કરી લેશું. સો આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ધ થિયરી ઓફ એબ્સોલ્યુટ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ. અવર નેક્સ્ટ થિયરી ઇઝ કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી. હવેની આપણી જે થિયરી છે ને એ કમ્પેરેટિવ કોસ્ટ એડવાન્ટેજ થિયરી છે. એ આખી થિયરી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વિથ અઝમ્પશન્સ સમજશું. બટ આઈ હોપ ટુડે નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.